नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करूछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीईआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ किछि अंश। पृष्ठा 252 भाग 60। सकाळु पिलाटार अप्रिय कांदणारे निद भांगिला। केवल कांदणा नुहे गुढ़ कथारे कान पाखे किए जेपरी कौन कहूची। निद भांगु भांगु लागुथिला जेपरी किए संवाद आनी देइछि रातिरे सुना देई मरीगला। चमकी पड़ी मने मने आहा उहु करू करू पुणी कौन कहब से जवाब फांदुची। एतिकी बेले ए अप्रिय बाधा रूढ़ बढ़ी। आखि नाली नाली भ्रुकुटी करी आखि गारडे दिउडू कहला ए कौन कहूचु। साही लोके समस्ते कथाभाषा हेउछंती। लेंचु कंका कुआडे गछमूले बसी कांदुछंती। तुमे ताकू कौन गाली देइथिल। समस्ते कहउछंती लेंचु कंका कुआडे अभिशाप देउछंती। कहउछंती भाई मरीगलारु तुमे ताकू हतादर कल। पुयु कही लागिछि। पुणी धीरे धीरे भयरे भयरे फुसफुस होई कहिला लेंचु कंका कुआडे भिन्ने हेबे कहउछंती। छी कि कथा हेला। कौन तांको कही आसिल सोइछ कौन। घर पोड़ी जली छारखार हेलाणी। खाली भगारी हसुछंती। उठ जाओ टिके बुझ। ए कौन कहिलु। तुमे टिके जाओ ताकू बुझे घर को घेनी आस। पछ कथा पछकू जेते हेले तुमर दादी तो राग भोलरे कौन कही देइथिबो। रुषिछंती। जाओ बाती क्षमा मागी तांको नेई आस। जाउछ ये कौन कहूचु। दिउडू आखि फाड़ी होई आसिला। मुह कठिन होईगला। हजिला रातिर सब कौल पणिया मनरू पुछि होईगला। दिन फिटिलाणी। से काली सकाळे जो दिउडू थिला आज सकाळे सेया। ए जो पुयु थिला सेही पुयु। परिवर्तन नाही। ये कौन कहूची। हतश्री अप्रियवादिनी नर कंकाळ। बाती मागिबाकू जीव से दिउडू साउता। पुणी सबु कथा तार आउंडी होई लेउटी आसिला। जेपरिकी हेई वर्तमान से आउ लेंचुकंध कजिया लगेइछंती। लेंचुकंध ताकू गाली देइछि। तार उत्तर शोधन पई से प्रस्तुत हेउछि। पृष्ठा 253। गर्जी उठी पुयु उपर को चमकी जाई से रडी छाड़िला। कौन कहिलु। मु जीवी बाती मागिबाकू। गंडा पटकार दुष्ट लोक माने तू आउ तोर लेंचु कका मिली मु नथिला बेले मोर भौणी को घरु भगेई देल उड़ेई देल। लाज माडू नाही पुणी कथा कहूचु। पुयु काठ होईगला। डरी डरी कहिला ताहेले तुमे जीव नाही। ताहेले से सते लेंचु कका आमठू अलगा होई जीव। तार निश्वास पड़िबो मोर हाकिना उपरे। मते मारिबो पछे मार। तुमे जाओ जाओ। फेर फेर हाथ उंचे दिउडू ता पाखकू दौड़ी गला। आउ सेमिति कहूचु कि तते ठिकणा करी देइछि जानी था। मन को मन बकर बकर होई दिउडू गाँ भीतर को चली गला। गाली देई देइका पुयु सेही एका जगारे ठिया होई अनेई थाए। आखिरु लुह धार। दिउडूरा आज एक भीममूर्ति। एका दिन करे नुहे केते दिनर बढ़ंता साठी साप जेपरिकी पानी भितरु तार लांच देखई देइछि। दाउरे जहा पड़िबो पिटी नहीं आनी कणा करी खाईदेब। सेहीपरि यार मनर चित्र। पुयु संदेहरे पड़िथिला। गला रातिर व्यवहार संगे यार टिकिए बोली सामंजस्य नाही। तेबे कौन तार विश्वास भूल। दिउडू आ तार हेबो नाही। आखिर तार बहल होई पड़ी जाउथाए। एही आजिर सकाळ पहिली होई दिउडू साउता गर्जी गर्जी गाँ भीतर को गला। निदटा दरखंडिया होई भांगिछि। सकाळ पुणी ए खेंचा। दिन गोटाक ता आगरे पड़िछि। सतकू सत
ଲେଞ୍ଚୁ କକା ଶାଳପ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଛି। ଗାଁର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକେ ତାକୁ ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। କଥାଭାଷା ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଗମ୍ଭୀର। ବକି ବକି ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ରଥ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଚାହାଣୀ ଓ ଆତଙ୍କିତ ମୁହଁ ଆଗରେ ଦିଉଡୁ ତାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଟେକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଜାମ୍ବକନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆସିଲୁ, ଭଲ କଲୁ ସାଉଁତା। ପଞ୍ଚାୟତି ହେବ ଯେ ଅଇଛା ତତେ ଡକେଇ ପଠେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ। ପୃଷ୍ଠା 254। ଦିଉଡୁ କହିଲା, ଭଲ ଭଲ, ପଞ୍ଚାୟତିରେ ପକାଅ। କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି। ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଣିଷ ପଦାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାର ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ପିଠି ବୁଲେଇଲେ ଯାହାକୁ ଭରସା କରି ମଣିଷ ଜଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ସେ ଯିବେ ମଦ ପିଇ ଗଡ଼ିବେ। ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଲା। କ୍ଷେତ କାମକୁ ପଠାଅ, ଯାହା ହେଲେ କମାଣି କରିବାକୁ ଦିଅ। ନିଜେ ନ ରହିଲେ ସବୁ ଢିଲ୍ ମଢିଲା। ଯଦି ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ପଦେ କହିଦେଇଛ ତ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରମ ହୋଇ ହାଣିବି ପୂଜିବି ଏମିତି କଥା। ତୁଚ୍ଛାକୁ ରୁଷାରୁଷି, ତୁଚ୍ଛାକୁ ଅଭିମାନ। କେତେ କିଏ ସହିବ? କେତେ ୟାକୁ ଚଳେଇବ? ତୁମେ ହେଲେ କହ ନା। ପଞ୍ଚାୟତି କରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ସବୁଦିନ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଥିବ? ଲେଞ୍ଜୁ କହିଲା, ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ। କେହି ପାଟି ଫିଟେଇଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁନି ହୋଇ ଦିଉଡୁର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ଦବିଗଲା। ଏଣିକି ତାହା ମନରେ ଆଶଙ୍କା ହେଲା, କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ସେ କହିଦେଇଛି। ଯାହା କହିବାର ନୁହେଁ ତାହା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ, ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ପରିଣାମ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତି ତୁନାତୁନି ଦେଖି ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଭରସିଲା ନାହିଁ। ତାର ରାଗ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହି ଜମାକନ୍ଧ ପୁଣି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେବେ ଏଠିଟାରେ କାହିଁକି? ଚାଲ ଗାଁ ଭିରାମଣକୁ ଯିବା, ସେଠି କଥା ପକେଇବା। ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଲେଞ୍ଜୁ ଆଉ ଦିଉଡୁ ଗହଳି ଭିତରେ ତୁନିତାନି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଚାଲିଲେ। କାହାରି ତୁଣ୍ଡରେ କଥା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ସେତକ ଏକାଥରକେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଦିହିଁକା ଦିହେଁ ଅପରାଧୀ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦଳ ଦଳ ଆଗରେ କେଉଁ କଥାରୁ କେଉଁ କଥା ହେଲାଣି। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଦିହିଁକା ଦିହେଁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ, କାହିଁକି ହେବ? କିଏ ଡାକିଛି ପଞ୍ଚାୟତ? କି ଦୋଷ କାହାର? ବାଟରେ ଜମ୍ବାକନ୍ଧ ପୁଣି କଥା ପକେଇଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଦିଟା ଦାଦିପୁତ୍ର ଏପରି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ଅଶାନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ। କାହାରି ମନ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ମିଳୁନାହିଁ। ଦିନୁ ଦିନ କଜିଆ ବଳେଇଲା। ସୁରୁବୁ ସାଉଁତା ଥାନ୍ତା, ତା ତ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଡେଉଁଥିବେ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖୁଥିବୁ। ନା, ତା ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ଯଦି କଥାଟା ପଡ଼ିଲା ତେବେ ବୁଝିଦେବା ଭଲ। ଚିଳକୁ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ପୃଷ୍ଠା 255। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଉଡୁ ରାଗି ଆସୁଥିଲା। ତାର କକା, ତାର ଘର, ତା ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରକାର କଳି ଲଗେଇ ଧୁଡ଼କି ବଜେଇ ନିଶାବ କରିବାକୁ କିଏ ଏମାନେ? ହଠାତ୍ ତାର ପାଟିରୁ ବାହାରି ଗଲା, ଗଣ୍ଡା ପଟକାର, ଖବରଦାର, ଜାଗ୍ରତ, ବହୁତ କହି ପକଉଛ। ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ବୋଲାଉଛ ତ ନା ଜମ୍ବାକନ୍ଧ? ମନ ଅଛି ତ? ତୁନି ହୋଇ ଆମର ଶାସନ ମାନି ନେଇ ଏ ଗାଁରେ ଘର କର, ନହେଲେ ନିକାଲି ଦେଉଛି। ଯା ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା। ହାଁ ହାଁ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ରାଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା। ଦିଟା ଥୋଇଲା କି? ଅକୁହାର ଅମାନିଆ ରାଗି ଲୋକ। କ'ଣ ତାର ଠିକଣା? ନିକଲ ଜାମ୍ବାକନ୍ଧ, ମୁଁ ସାଉଁତା ନା ତୁ ସାଉଁତା? ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପିତ୍ତ ହେଲାଣି। ମୋର ଘର କଥା ନେଇ ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବୁ? କିଏ ତୋତେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନିଲା କିଏ? କାହିଁକି ଚିଡ଼ୁଛୁ ସାଉଁତା? ମୁଁ ତ ତା ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନାହିଁ କିଓ ଭାଇ? କହି ନାହିଁ? ଆମର ଗାଁରେ ସାଉଁତା ସେ ପିଲା ହେଉ କି ବୁଢ଼ା ହେଉ, ଆମେ ତାର ତଳେ ରଇତ। ଯଦି ତା ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତି ଡାକିବ ତେବେ ଆମର ରଇତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ହେବ ନାହିଁ। 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ସାଉଁତା ବଡ଼ ରଇତଙ୍କୁ ଡାକ। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏ ବୋଝ କିଏ ଦେଲା? କିଏ କହିଲା ଆମକୁ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ? ନା କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେ? ପଞ୍ଚାୟତ କରୁଛନ୍ତି? ଦିଉଡୁ ଖେଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ। ଖୁଣି ହୋଇଛି ନା ଚୋରି ହୋଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଏଇ ଲେଞ୍ଜୁ କକାର ମତଲବ ବୁଢ଼ା ହେବାର ବୁଦ୍ଧି ପାଚୁଛି। ଦିଉଡୁ ଗର୍ଜନରେ ଲେଞ୍ଜୁର ଗର୍ଜନ ମିଶିଗଲା। ଗାଳି ଖାଇ ବୁଢ଼ାମାନେ କରକୁ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପୁଅଟିଏ କାଖେଇ ବାଳ ଫୁରୁଫୁରୁ ଉଡୁଛି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଏ ସେଠିକି ଆସିଲା। ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଧର ହାତ ଧରି ପକେଇ ଓଟାରି ନେଇ କହିଲା, ସେ ତ ସେମିତି, କାହିଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜଣକୁ ଜଣ ହେବ? ଚାଲ ଲେଞ୍ଜୁ କକା, ଘରକୁ ଚାଲ।
ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପିଉ ହାକିନା ଭେଁ କଲା। ଲେଞ୍ଜୁ କକାକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅବସର ନ ଦେଇ ପୁଅ ଓଟାରେ ନେଇ ଚାଲିଲା। କହିଲା, ଆସ ଆସ, ପୁଅ କାନ୍ଦିଲାଣି। ଆଗ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପରେ ତା କଥା ବୁଝିବି। କାହା ଉପରେ ତୁମେ ଅଭିମାନ କରିଛ? ସେ କ'ଣ ମଣିଷ? ମୁହଁଟା ପଛକୁ ବୁଲେଇ ଦିଉଡ଼କୁ ଶୋଧି ଶୋଧିକା ଆଗକୁ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଦ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଏଥର ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଖୁସାମତଖୋର ନୁହେଁ, ଏଥର ସେ ଲେଞ୍ଜୁ କକା। ଦିଉଡ଼ର ଜବାବ ତାର ପାଟି ଭିତରେ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଲେଞ୍ଜୁ କକାର ତାତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇ ମୁହଁ ଗରଗର କରି ଦିଉଡ଼ ପଛରେ ମାଣ୍ଟେଇ ରହିଗଲା। ପୃଷ୍ଠା 256। ସମାଧାନ ତାର ମନକୁ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏଣିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବା ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଉଡ଼ ମନରେ ସୁଖ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଅପ୍ରସନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଲା ଲେଞ୍ଜୁ ଆଉ ପୁୟୁ ଯିବା ବାଟକୁ। ସଂସାର ଏହିପରି ସେ କେବଳ ସେ ହାରି ହାରିକା ପଛେଇ ପଛେଇ ଯାଉଥିବ। ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିବେ, ସୁଖର ଘର କରୁଥିବେ। ସବୁଥିରେ ଥିଲେ ବି କାହାରି ଉପରେ ତାର ଅକ୍ତିଆର ନାହିଁ। ଲେଞ୍ଜୁ କକା ତାର ଅଭିମାନ ଫୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇ ତାର ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ହିଁ ଦୟା କରିବେ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଦିଉଡ଼ୁ ସାଉଁତା ହୋଇ ସୁଧା ପଦାରେ ପଦାରେ ଲେଞ୍ଜୁ କକା ପରାଜୟ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ବଳ ଦେଇଗଲା ତାର ଆପଣାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁୟୁ। ଗୋଟାଏ ଠାକରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉ ହେଉ ସେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଦିଉଡ଼ୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଥାଏ। ପାଣ୍ଡ୍ରୁଜାନି ଆସିଲା। ଦିଉଡ଼ର କାନ୍ଧ ଚାପୁଡ଼େଇ ପିଠି ଚାପୁଡ଼େଇ କହିଲା, ବାହା ବାହା। ସେହିପରି ଗରଗର ହୋଇ ବାଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ପାଣ୍ଡ୍ରୁକନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଦିଉଡ଼ୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ସେ ମୁହଁରେ ରାଗ, ବିକଟାଳ ରାଗ, ଦୁନିଆ ପୋଡ଼ା ରାଗର ନିଆଁ। ପାଣ୍ଡ୍ରୁକନ୍ଧ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ। ଦିଉଡ଼ୁର ରାଗ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ମନ ଖୁସିରେ ଗପିଗଲା, ବାହ ବା, ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖୁଛି। ରିସା ହୁଅ, ଝଗଡ଼ା କର, ଯାହା କର, ଠିକ୍ ପୁଅ ତୁ ସୁରୁବା ସାଉଁତାର, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ତାର ଭାଇ। ଏମିତି ବେଳେ ସାଉଁତା ଯାହା କରିଥାନ୍ତା, ଯେପରି କରିଥାନ୍ତା ତୁମେ ସେପରି କଲ। ସତ କଥା, ଆପଣାର ଘରକୁ ଆପେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହୁଅ କି ଗାଳି ଫଜତ ହୁଅ, ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବା ଚାହିଁ ସେତିକି ପର କାହିଁକି? ତାକୁ ମୁହଁ ହଲେଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ବଢ଼ିଯିବି, ସେମାନେ କାହିଁକି? ତାର ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଉଡ଼ର କାନରେ ଗଳିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ତ ୟାଙ୍କର କଥା। ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଦିଶାରି କହିଗଲା। ଏହିପରି ସେ ରାଗୁଥିଲା। ସୁରୁବୁ ସାଉଁତା, ଏମିତି ତାର ମୁହଁ ଦିଶେ ସେତେବେଳେ। ବାହା ବା, କେମିତି ଏକାବେଳକେ ମିଳିଯାଏ ସେ ମୁହଁର ଚିଲ୍କା। ଶୂନ୍ୟକୁ ଅନେଇ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଦିଶାରି କହିଲା, ସୁରୁବୁ ସାଉଁତା, ସୁରୁବୁ ସାଉଁତା। ବାପର ନାଁ ଶୁଣି ଦିଉଡ଼ର ଉଦ୍ଧତ ପଣିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସାଉଁତା ପଣିଆ ବସି ବସିକା ଜୁହା ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ନାଁଟା ଅଛି। ସେହି ନାଁରେ ଆମେ ତାର ସ୍ମୃତି ଦେଉ। ଦିଉଡ଼ୁ ତାର ଆସନକୁ ଖସିଯାଏ। ପୃଷ୍ଠା 257। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଠି ପୁଣି ସେହି ଅପ୍ରୀତିକର ତୋଫାନ। ସେଠି ଲେଞ୍ଜୁ, ପୁୟୁ। ବଳ ଦେଖାଇଲେ ଅନର୍ଥ ଘଟିବ। ଗାଁରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଦିଉଡ଼ୁ ବଣକୁ ଚାଲିଲା। ବଣ ଶୁଖିଯାଇଛି, ବଣ ଖାଲି, ମୁହଁ ଉପରେ ଖରା। ବଣ ନିଆଁ ଲଗାଇ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପର୍ବ ସରି ଆସିଲା, ଏଣିକି ନୂଆ କାମ ଲାଗିବ। ଆଗରେ ସେହି ବଣଟା ହଣା ହୋଇ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଏବର୍ଷ କଥା ଥିଲା। କୁଦ ଉପରୁ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡି ଦିଉଡ଼ୁ ସବୁ ଦେଖିଲା। ସବୁ ଚୁପଚାପ ଥିଲା। ଦୂରରୁ କେଉଁଠୁ କୁରୁ ଚଢ଼େଇ ବୋବେଇଲା, କୁରୁ କୁରୁ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। କ'ଣ ହଜିଯାଇଛି କି? କ'ଣ ଚାଲିଯାଇଛି କି? ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜୁଛି। ସେହି ପ୍ରକାରର ଶାଳ ଗଛର କାନ୍ଧରେ ଲମ୍ବା ମହୁଫେଣା ଓହଳିଛି। ଆଦ୍ୟାପି ଛାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ତଳର ଅଛପା ଝୋଲାରେ ପାଣି କଳକଳ। ଆଉ କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କେବଳ କେତେ ଦୂରରେ ସେହି ଚଢ଼େଇଟା। ଝିଙ୍କାରିଟିଏ ଝିଁ ଝିଁ ଧରିଲା। ହଠାତ୍ ଦିଉଡ଼ୁ ସାଉଁତା ଭାବିଲା, ଏତେ ତାସ, ଏତେ ବଣମରା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ? କାହା ପାଇଁ ଇଏ? କିଏ କାହାର? କହିବାକୁ ସମସ୍ତେ, ସହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲା। ସଂସାରକୁ ଅଭିମାନ କରି ଆପଣାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇ ସେଇଠି ଛାଇ ତଳେ ତାର ଲେଙ୍ଗୁଟି ପିନ୍ଧା ଦେହକୁ ଢୁଳେଇ ଦେଇ ସେ ବୋଧ ଦେଲା, କେହି କାହାରି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏତେ କାହା ପାଇଁ? କହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗସୁରା ସିନା, ସହିବାକୁ କେହି ନୁହେଁ। ସବୁ ବୃଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ନିଦ ହୋଇଗଲା। ଦେହ ବାଧିକା ଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବା
ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।